So I'm going to share my screen with all of you. And it should now be visible. Okay, and let me just minimize these things and start idle. So just give me a second, I'll arrange these windows. And also time enters the participant view. Okay, all right. So I have kind of set up my desktop so that everything is visible to me right from the chat list, your messages, the idle screen where we're going to type the code, and the shell where we're going to see the output. All right, okay. So let's just do a quick recap of what we have learned yesterday. All right, so yesterday to start, we started off with this example wherein we kind of did a mixture of the if else that we have learned along with the operators that we have learned. All right, and then we moved on to understanding what a loop is. Now, okay, all right, let me just open MS Paint. And here, let me just try the groups. Right. And yesterday I've mentioned you that there are two types of loops in Python. Okay, because someone asked me at the end as well, how many type of loops are there? So there are two types of loops in Python. One is a for loop, rather I like it this fashion, for loop. And second is a, say, while loop. All right. So just remember, these are the only two loops that are available in Python. There is no third loop. Okay, there is no do while loop here. Okay. Now, we spoke about the for loop and we have seen its variations. And at that point, I told you that when it comes to for loop, we have got a dual advantage, or we can use it in two ways. Way number one is the way we write it in a C program, where we say for I equal to 0, I less than 10, I plus plus, that kind of thing. We cannot write it exactly. We know that. Write it exactly like that. Right. But we kind of do it in a similar fashion. Okay, so it's not same, but it is similar. Okay, I hope तुम्हाला सेम आणि सिमिलर मध्ये फरक माहिती आहे. सेम म्हणजे एक्झॅक्ट सेम असतं, तेच तसंच. सिमिलर म्हणजे साधारण तसं. ओके, सो आपण त्या प्रकारेच लिहितो की फॉर आय इन रेंज समथिंग टू समथिंग वगैरे वगैरे. So we have seen that examples as well. So इथे काल आपण examples बघितले for I in range whatever value, I in range 10, I. And we discussed that this range is not included. So it starts from 0 till 9. And then we also figured out
then if we want, how can we use it? So किती numbers print करायचे? The user म्हटलं 1 to n. तर आपण 1 पासून सुरू करणार आणि n+1 पर्यंत जाणार. Okay, so we'll do this because we want to print it till n. All right, so इथे आपल्याला, if you want, we have to apply the logic accordingly. All right, fine. Now, so that was one part of it where you can use a range with one argument or one parameter. त्याच्यानंतर रेंज आपण बघितलं की आपल्याला दोन पॅरामीटरने पण पास करता येतं. सो वेअर विल सी व्हॉट इज द स्टार्टिंग पॉइंट अँड व्हॉट इज द एंडिंग पॉइंट. आता हे आपण बघितलं की स्टार्टिंग पॉइंट इज इन्क्लुसिव्ह और इन्क्लुडेड अँड एंडिंग पॉइंट इज नॉट इन्क्लुडेड. Okay, and then we also spoke about starting point, ending point and step की कितीने प्लस प्लस करायचं त्याला. सो इथे मी सांगितलं 2 ने प्लस प्लस करायचं. Right? And at the end we discussed about this, that we can move in forward direction, we can have a reverse loop as well, wherein we start from a maximum number, we are going to a minimum number, however we are going to decrement it, we cannot increment it. Right? So this is the thing that we saw yesterday. So this is not even loops now, this is just a for loop that we're going to see. Okay. So let me comment this part. Okay, so I have a question from Vaibhavi who is asking, if we are unaware about number of times the loop is going to run, then how are we supposed to do it in a for loop? Okay, so Vaibhavi, in that case, it is kind of impossible for you to do it in a for loop, and that is the exact reason why there is a loop called as a while loop. Okay, remember, for loop and while loop, they are different. Of course, they are different, right? For loop and while loop are different, but the purpose of these two loops is exactly same in all the different programming languages. And the purpose is, let me write it down so that it will be clear instead of just speaking it out. If for loop, when are we going to use a for loop? Okay, I'll say we use for loop when the iterations are known to us. Or I'll be more specific, when the number of iterations are known to us. Example is this. You want to print numbers from 1 to n. n आहे ना, म्हणजे 10 आहे, 20 आहे, करेक्ट? सो आपल्याला तिथे नंबर टाकता येईल तो डायनॅमिकली. ओके, पण इन्फायनाइट नाही म्हणता येणार मला तिथे. म्हणजे असा काही प्रोग्राम, इफ आय वॉन्ट टू राइट अ प्रोग्राम वेअर द युजर इज गोइंग टू कीप ऑन एंटरिंग द नंबर्स till the point the user says that no, I am not interested in entering any number now. Okay, then we cannot use a for loop. All right. While loop is something we use, while loop, when we do not know the number of iterations. ऑलराइट, म्हणजे व्हाईल लूप आपण कधी वापरणार आहे जेव्हा आपल्याला इटरेशन्स किती वेळा करायचे हे माहितच नाहीये. ओके, त्या केसेसमध्ये टिपिकली आपण व्हाईल लूप वापरतो. ओके, मग आता म्हणजे एक एक्झाम्पल देतो मी तुम्हाला. तुमच्याकडे एक डेटा आहे, सपोज ठीक आहे, मी तुम्हाला सांगितलं युजरकडे एक नंबर घ्या n आणि प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to n, जो आपण काल प्रोग्राम केला होता, करेक्ट? Now in this point, in this scenario, you will say की आपल्याला कुठं माहिती आहे ना की n किती असणार आहे. येस, आपल्याला नाही माहिती, बट इन द प्रोग्राम वी कॅन ऑलवेज राईट इट ना की फॉर i इन रेंज n, म्हणजे तो 0 to n-1 जाईल, किंवा मी लिहीन फॉर i इन रेंज 1, n+1. आय कॅन डू दॅट, राईट? दॅट इज डायनॅमिक. तर तिथे असं म्हणून नाही चालणार की त्या केसमध्ये कुठे आपल्याला नंबर माहिती आहे, नाहीच माहिती, पण आपल्याकडे n आहे ना. ओके, पण इमॅजिन अ सिच्युएशन जिथे आपण युजरला विचारणार आहोत, अजून एक नंबर एंटर करायचा आहे का? येस/नो.
असंच आपण युजरला विचारणार आहोत. आता मात्र आपल्याला नक्कीच माहित नाहीये, कारण तो युजर पहिल्यांदा येस म्हणेल आणि दुसऱ्या वेळेलाच नो म्हणेल, किंवा 50 वेळा येस म्हणेल आणि 51th टाइम हिल से नो. त्याचा अंदाजच नाहीये आपल्याला मग आता. येतं लक्षात? सो इन दॅट केस वी कॅनॉट यूज अ फॉर लूप. Okay, for loops are used when you're going to iterate it over some iterative data types like string, list, tuples, dictionary. Okay, or you know the range. In that case, you'll go for a for loop, which essentially means that you know the number of iterations. Okay, while loop is used when we do not know the number of iterations. Clearly, काही आयडियाच नाहीये काय मला की किती वेळ करायचं आहे. Alright. आता अजून एक प्रश्न निलेशने मला विचारला होता की इज देअर ओनली रेंज फंक्शन दॅट इज युज्ड इन फॉर लूप. तर निलेश तसं नाहीये ऍक्च्युली. फक्त रेंज फंक्शन म्हणजे सी, तुम्हाला जर असं करायचं असेल, एक काम करतो मी थोडंसं मी इथं लिहितो, कारण ते लिहिलं ना तर क्लिअर होणार. मी असं बोलताना कोणीतरी काहीतरी मिस आउट केलं तर प्रॉब्लेम आहे. मी इथे लिहितो एक मिनिट. और आणि इथं त्याचे 2 वेज लिहितो कसं यूज करतात. यूज इट टू iterate over sequence data types. Use it to iterate using a range. तर हे जे फॉर लूप आहे आपल्याकडे, हे आपल्याला 2 वेजनी यूज करतात. हा पहिला वे आहे आणि हा दुसरा वे. पहिला वे काय, यूज इट टू इटरेट ओव्हर अ सिक्वेन्स डेटा टाइप्स. सिक्वेन्स डेटा टाइप्स म्हणजे काय, फार काय कॉम्प्लिकेशन करत नाही मी, ते काय खूप काही भारी अशातला भाग नाही, ते खूप सोपं आहे. सिक्वेन्स डेटा टाइप म्हणजे अशा गोष्टी ज्याच्यामध्ये सिक्वेन्स असतो, जसं की स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, अशा टाइपचे सिक्वेन्सेस. आणि युजिंग अ रेंज म्हणजे काय, की बाबा 1 to n किंवा 100 to 10,000 असं काहीतरी. दीज आर रेंजेस. तर फॉर लूप आपल्याला एसेन्शियली या 2 गोष्टींसाठी वापरतात. आता आपण जे वापरून बघितलंय ते फक्त रेंज साठी वापरून बघितलंय. आता निलेशचा प्रश्न आल्यावर माझ्या हे लक्षात आलं की मी असं काय एक्सप्लेन करावं, कारण निलेशचा प्रश्न होता की रेंज फंक्शनच आपल्याला यूज करता येतं का फॉर लूप मध्ये. द आन्सर टू दॅट इज, जर का तुम्हाला इटरेशन असं करायचं असेल रेंज साठी, तर तुम्हाला एकच फंक्शन आहे रेंज, बाकी काय ऑप्शन नाही. पण if you want to use it on a sequence like string, list, tuple, dictionary, then you don't need a range function. So इथे क्लॅरिटी देतो मी तुम्हाला. प्रश्न जर असा सिंपल आला, फॉर लूप मध्ये आपल्याला फक्त रेंज फंक्शनच यूज करता येतं का, द आन्सर टू दॅट इज नो. मला रेंज फंक्शनच यूज करायला लागतं असं काही नाही. ओके, मग ऑब्विसली दुसरा प्रश्न, मी आता इंटरव्ह्यू घेतोय तुमचा आणि मी तुम्हाला विचारलं की ओके गाइज, यू नो पायथॉन, यू टेल मी, कॅन वी यूज, डू वी हॅव टू यूज द रेंज फंक्शन कंपल्सरीली इन फॉर लूप? द आन्सर टू दॅट यू विल से इज नो. नो सर, using a range function is not necessary. Mug, my next question to you would be, then which other function I can use? येते लक्षात? हा माझा दुसरा प्रश्न असणार आहे. So if I ask you this question, which other function you should use, the answer to that you will give is, there is no other function you can use, but you can use it on a sequence. ओके, आता हे तुम्हाला थोडंसं इथे क्लिअर करून टाकतो मी, कारण की आता त्या पॉइंटला आलोच आहोत, तर आपण थोडंसं ते बघून घेऊयात. म्हणजे काय, मी दोन्हीचं एक्झाम्पल दाखवतो तुम्हाला. आता इथे मी लिहितो फॉर लूप टू इटरेट, काय म्हटलं होतं मी, युजिंग अ रेंज. आणि मग आपलं सिंपल, फॉर आय इन रेंज 1,11 प्रिंट आय. म्हणजे एसेन्शियली काय,
सो प्रिंट 1 to 10, बरोबर है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं और इसको रन कर देते हैं। सो विल से रन द मॉड्यूल। रन केला मी, आन्सर आला मला 1 to 10. ओके, आय एम हॅपी. ठीक आहे. आता दुसरा प्रकार मी दाखवतो तुम्हाला. खरं तर हे आपण इथे जास्त स्ट्रिंग साठी नाही वापरणार आहे, पण तुम्हाला हे दाखवतो कारण स्ट्रिंग आपल्याला माहिती आहे. आता इथे लिहितो फॉर लूप टू, आता इथे काय म्हटलं तुम्ही दोन एक्सप्लेन करताना, इटरेट ओव्हर सिक्वेन्स. फॉर लूप टू इटरेट ओव्हर सिक्वेन्स डेटा टाइप. या केसमध्ये सिक्वेन्स डेटा टाइप असणार आहे आपला स्ट्रिंग. मग मी कसं म्हणणार आहे, फॉर सी इन, आता पहिली गोष्ट तर मी इथे एक स्ट्रिंग घेतो एस नावाची, त्याला मी काहीतरी मेसेज देतो, लेट्स से इंडिया, असं मी त्याच्यात एक स्ट्रिंग टाकलेली आहे. ओके, मग मी काय म्हणणार आहे, फॉर सी इन, आता इथं मी काय म्हणू. ओके, आणि म्हणून जो प्रश्न निलेशने विचारला होता की रेंज फंक्शन लागतं का, तर नाही. आता मी रेंज फंक्शन नाही वापरणार आहे ते का, कारण की मी रेंजच्या बेसिसवर करतच नाहीये. आय एम नॉट रायटिंग अ लूप टू इटरेट ओव्हर अ रेंज, आय एम रायटिंग अ लूप टू इटरेट ओव्हर अ सिक्वेन्स डेटा टाइप, म्हणजे काय, स्ट्रिंग. ओके, म्हणजे इथे मी म्हणणार आहे फॉर सी इन एस, एवढंच म्हणणार. बोला. ओके, आता हे खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण जर तुम्ही असं फॉर लूप कधी बघितलं नसेल, ज्यांना जावा येतं त्या जावामध्ये फॉर ईच नावाचं लूप असतं, त्याचं ते सिमिलर याच्यासारखंच असतं. ओके, मग इथे आपण काय करायचा प्रयत्न करतोय, तर इथे आपण म्हणतोय फॉर सी इन एस, म्हणजे काय, तर फॉर एव्हरी सी इन एस काहीतरी कर. ओके, आता जेव्हा तुम्ही हे इटरेट ओव्हर सिक्वेन्स म्हणता, आता इमॅजिन करा की सिक्वेन्स काय आपला इथे इंडिया हा सिक्वेन्स आहे, करेक्ट. सो आय गो हिअर, आणि आता जे एक्झाम्पल मी घेतलेलं आहे त्या एक्झाम्पल मध्ये, आता सिक्वेन्स म्हणजे मी इथं इथंच दाखवतो तुम्हाला. ठीक आहे, आणि क्विकली आय राईट हिअर. तो सिक्वेन्स आपली स्ट्रिंग आहे ना, तर ती स्ट्रिंग अशी असणार आहे, लेट्स से आय, त्याच्यानंतर एन, त्याच्यानंतर डी, करण्यापेक्षा असं केलं असतं म्हणजे इथे व्यवस्थित, आय एन डी आय ए, थोडीशी गॅप पाडतो मी त्याच्यामध्ये. अशी आपली स्ट्रिंग, करेक्ट. आता स्ट्रिंग जनरली त्यांनी इंटरनली स्टोअर केलेली असणार आहे, तेव्हा त्याला वेगवेगळे मेमरी लोकेशन्स असणार आहे. सो ती स्ट्रिंग ऍक्च्युली आपण इमॅजिन करताना अशी इमॅजिन केली पाहिजे की इंडिया जेव्हा आपण त्याला देतोय तेव्हा तो असं त्याच्यावर त्यांनी स्टोअर केलेलं आहे त्याला, म्हणजे तो ॲरेच आहे ना. स्ट्रिंग म्हणजे काय, स्ट्रिंग म्हणजे ॲरेच आहे, फक्त तो कॅरेक्टर्सचा ॲरे असतो. आता सपोज इथे मी याला नाव दिलं एस, जे माझ्या स्ट्रिंगचं नाव आहे, जे की इथे मी कोडमध्ये तुम्हाला लिहून दाखवलं, एस इज इक्वल टू इंडिया, त्याचा कोड पण इथे लिहितो. सो इथे बेसिकली मी काय म्हणलंय, एस इज इक्वल टू इंडिया. आता इथे कॅप्स मध्ये लिहिलंय म्हणून मी कॅप्स मध्येच लिहितो, असं मी लिहिलंय. आता जेव्हा मी या टाईपचं लूप लिहितो, तर इथे मी काय करतो, इथे मी एक लूप लिहून दाखवतो. हे कसं लूप लिहिणार आपण, फॉर आय इन रेंज 1, n+1, आणि मग इथं काय येईल, टू समथिंग, बरोबर ना. आता हे ब्रॅकेट म्हणजे मी फक्त प्लेस होल्डर लिहितो की इथं आपण काहीतरी कोड लिहिणार आहे, डू समथिंग. मग तसंच जेव्हा सिक्वेन्स डेटा टाइप वर फिरवायचं असतं आपल्याला, जसं इंडिया आहे, तेव्हा कोड काय लिहितो आपण इथे बघा, जो मी मगाशी लिहिलेला आहे खरं तर, फॉर सी इन एस, आणि परत इथे डू सम, फॉर सी इन एस डू समथिंग. ओके, नाव याचा अर्थ काय होतो तो समजून घ्या. आणि याला सीच म्हणायला पाहिजे असं काही नाही, पण इनला एस म्हणायला लागणार आहे, कारण एस इज द नेम ऑफ युअर स्ट्रिंग. याला तुम्ही काही पण म्हणा, हे व्हेरिएबल असतं. दिस इज कॉल्ड एज अ लूप व्हेरिएबल. जसं इथे आय होता तसं इथे मी सी घेतलाय. सी का घेतला मी, एक्स वाय झेड असं का नाही घेतला, तर रिडेबिलिटी. फक्त माझ्या डोक्यात काय असतं की जेव्हा आपण स्ट्रिंगवर इटरेट करतोय तेव्हा, आता जर तुम्हाला बेसिक्स सी लँग्वेजचे बेसिक्स माहिती असतील, तर जेव्हा तुम्ही इटरेट करता तेव्हा तुमच्या लक्षात येतं ना, तेव्हा इटरेट करणार म्हणजे तुम्ही काय करणार आहे, तुम्ही आधी पहिलं कॅरेक्टर घेणार, बरोबर. सी इटरेट करायचं म्हणजे काय, त्या ते जे काही हे आहे, ॲरे आहे, स्ट्रिंग आहे,
प्रत्येक एलिमेंटला व्हिजिट करणे म्हणजे इटरेट करणे. इटरेट ओव्हर द स्ट्रिंग, इटरेट ओव्हर द अरे म्हणजे काय, वन बाय वन सगळ्या एलिमेंट्सला व्हिजिट करायची. बरोबर आहे. आता इथे जर आपल्याला ती व्हिजिट करायची असेल तर पहिल्यांदा आपण ह्याला जाणार. ओके. मग जेव्हा मी हे असा कोड लिहितो ना, फॉर सी इन एस, याचा अर्थ असा असतो की स्ट्रिंग मधला प्रत्येक सी किंवा प्रत्येक कॅरेक्टर त्याला मला व्हिजिट करायचं. अगेन आय विल रिपीट, त्याला सी म्हटलं पाहिजे असं काहीही नाही. तुम्ही तिथं म्हणा फॉर आय इन एस, काहीच फरक पडत नाही. आता जर आपण लिहिलं फॉर सी इन एस तर तुम्हाला माहिती का तो काय करतो, तो आहे ना सी पहिल्यांदा इथे आणून ठेवतो. लूप जेव्हा तुमचं पहिल्यांदा एक्झिक्यूट होतो तेव्हा. येते लक्षात. मग तो इथे आणून ठेवलेला आहे आणि तुम्ही तो म्हणजे तो काय करतो, फॉर सी इन एस का, ओके चला, मग सी पहिल्यांदा आहे, मग तो लूपच्या आत येतो. आता तुम्हाला इथे काय करायचंय, मग तुम्ही असं म्हणू शकता ना की अच्छा आला का आतमध्ये, मग मला ना सी प्रिंट करायचा आहे, एवढंच म्हणतो मी फक्त. बरोबर आहे. मग आता तुम्ही मला सांगा की तो लूपच्या आत आलाय आणि सी पहिल्याला पॉइंट करतो आणि तुम्ही म्हणाला प्रिंट करा, तर आउटपुट काय येईल तुम्ही सी प्रिंट करा असं म्हटल्यावर? कॅन यू टेल मी इन द चॅट विंडो आउटपुट काय येईल जर मी म्हटलं प्रिंट सी? करेक्ट. सो एव्हरीवन इज सेइंग आय. ओके, फॉल्स येणार नाही. दोन तीन बाकीचे पण हे आलेत मला. पहिली गोष्ट तर तो सी प्रिंट करणार नाहीये कारण सी हे व्हेरिएबलचं नाव आहे. तर तो काय सी नाही प्रिंट करणार आहे, तो कॅरेक्टर प्रिंट करणार जिथे तो पॉइंट करत असेल. काही लोकांनी दिलं फॉल्स. फॉल्स याचं काहीच कारण नाही. सी इज नॉट ट्रू फॉल्स. सी पॉइंट्स टू द फर्स्ट कॅरेक्टर. आणि खूपशा लोकांनी आय असं सांगितलं विच इज द करेक्ट आन्सर. काही म्हणाले इंडिया. तर इंडिया का प्रिंट करेल, कारण सी काही स्ट्रिंग नाहीये रे, सी एका वेळेला एका एलिमेंटला पॉइंट करतोय म्हणजे आय. आणि मग तो आत आल्यावर तुम्ही काहीतरी प्रोसेसिंग करता, मग तो परत लूपच्या बाहेर येतो, मग बघतो हा आता दुसरा सी घेतो, मग पुढच्याला तो काय करतो, तो जातो याच्यावर. म्हणजे आता काय झालं ना, आता ऍक्च्युली इथे सी आलाय. बरं मग याचं काय झालं, अरे याचं काम झालं ना, तो मूव्ह झाला तिथनं. सो इथनं तो आता मूव्ह झाला, तो आता सेकंड पोझिशनला आला, परत तो लूपच्या आत येतो. आता मी काय करू, मग आता आपला कोड काय म्हणतोय, काही नाही, कर प्रिंट सी. मग तो काय प्रिंट करणार, मग तो एन प्रिंट करणार. बरोबर आहे. मग अजून एकदा इटरेट झाला, आता नाही, आता आय एन नाही येणार, आता एन येणार फक्त. आय त्याने ऑलरेडी प्रिंट केलाय म्हणून एन येणार, बाकी काय नाही. सो येस यू आर राईट इसेन्शियली. मग काय होणार आहे, परत तो ऑटोमॅटिकली एक स्टेप पुढे जाणार. बरोबर. आणि आता सी कुठे पॉइंट करतोय, सी आता तिसऱ्या कॅरेक्टरला पॉइंट करतोय विच इज माय कॅरेक्टर डी. आता परत तो आत येणार, परत काय होणार आहे प्रिंट, म्हणजे आता तो डी प्रिंट करणार. म्हणजे आर यू गेटिंग द पॉइंट दॅट सी इज मुव्हिंग वन बाय वन अहेड इन द स्ट्रिंग अँड वी आर प्रिंटिंग एव्हरी कॅरेक्टर सेपरेटली. येते का लक्षात तुमच्या? आता हेच जर आपल्याला सी लँग्वेज मध्ये करायचं असतं तर आपल्याला कसा कोड लिहायला लागला असता. मी सी लँग्वेज का म्हणतोय, कारण की बेसिक सी लँग्वेज मध्ये तो आपल्याला म्हणजे येतोय तुम्हाला असं मी अजून करतो. सी लँग्वेज मध्ये काय करायला लागेल मला, सॉरी आम्ही जरा दुसरा डार्क कलर फॉर. सो इथे मला म्हणायला लागेल फॉर इंट आय इक्वल टू 0, त्याच्यानंतर काय ते आय इज लेस दॅन इक्वल टू लेस दॅनच ना strlen ऑफ एस आणि सॉरी सेमिकोलन आय प्लस प्लस. बघा कोड कळतोय का तुम्हाला, ओपनिंग ब्रॅकेट. आता माझं सी काय एवढं आठवत नाही मला, तरी पण मी प्रयत्न करतो. पर्सेंट सी एस ऑफ आय, शक्यतो नाही चुकायचं सी, कारण एवढं काय ते विसरून जात नाही आपण. ते हे एवढा कुटाणा करायला लागेल सांगा मला त्याच्यासाठी, की 0 पासून सुरू कर, स्ट्रिंग लेंथ पर्यंत जा, आय प्लस प्लस कर आणि आतमध्ये आलं की प्रत्येक एलिमेंट प्रिंट करत जा. असं केल्यावर माझी स्ट्रिंग प्रिंट होणार आहे अख्खीच्या. बरोबर. पण याच्यातनं जर मी आतमध्ये जाऊन म्हटलं तर हेच काम मला पायथॉन मध्ये करायची जेव्हा वेळ येईल तेव्हा. सो दिस इज व्हॉट, दिस इज सी लँग्वेज. सी प्रोग्राम झाला आणि इथं आता मी पायथॉनचा प्रोग्राम देतो किंवा कोड म्हणा, ऍक्च्युअली प्रोग्राम म्हणायची पण गरज नाही. आणि इथे आता जर मी लिहायला गेलो तर तो कसा दिसणार आहे. सो दॅट वुड बी व्हेरी सिम्पल. फॉर आय, आय वापरतो मी इथे इन एस आणि आपला टॅब ऍज युजल.
काय बिघडतं काय माहिती मध्येच कधीतरी. प्रिंट आय संपला विषय. फक्त कम्पेअर करा या दोन गोष्टी आणि आता मला सांगा. जस्ट कम्पेअर दिस अँड दिस. हे कम्पेअर करा दोन्ही गोष्टी आणि बघा कुठलं सोपं जातंय तुम्हाला. हा आता तुमच्या डोक्यात असलं काहीतरी येऊ शकतं बरं का की मला हे आय प्लस प्लसच्या ऐवजी मी दोनने पण उड्या मारू शकतो वगैरे वगैरे, पण ते तसलेलं अडीतं नसतं. कारण जनरली ते तशा कोणाला उड्या मारायच्या नसतात. तुम्हाला हे आपण प्रोग्राम करताना कोणीतरी देतं तुम्हाला असं की प्रिंट एवढी अल्टरनेट कॅरेक्टर वगैरे, पण ऍक्च्युअल जेव्हा प्रोग्राम लिहितो ना आपण कंपनीमध्ये बसून, तेव्हा असला कोड नाही लिहित आपण की अल्टरनेट कॅरेक्टर प्रिंट करा वगैरे. असलं अशी गरज नसते कधी. आपल्याला ऍक्सेस करायचं म्हणजे सगळं ऍक्सेस करायला. ओके. येस. So Python is obviously easy to code in. So let me go here. And execute this code. तर इथं जर तुम्ही बघितलं तर 1 to 10 प्रिंट केलं आणि त्यांनी काय प्रिंट केलंय, INDIA. सगळीच्या सगळी त्यांनी स्ट्रिंग प्रिंट केलेली आहे. ऑलराईट. पण त्यांनी ती वेगवेगळ्या लाईनवर प्रिंट केली. ऑलराईट. इट ऍक्च्युअली प्रिंटेड इट ऑन अ सेपरेट लाईन. मला तसं नकोय. ओके. सो तुम्ही टीम प्रोजेक्ट मध्ये नवीन नवीन सुरुवात केली आहे, पायथन येते, तुम्ही कोड लिहिला, मी तुमचा टीम लीडर आहे, मी तुमचा कोड बघितला, अरे वा छान व्यवस्थित प्रिंट केलंस की. पण मी तुम्हाला रिक्वायरमेंट दिली की अरे देर इज अ mistake. I want you to make one modification. What is that modification? Can you please print it everything in one line using a loop only? It printed in one line. So how will I do it? Okay, so I've got one answer. Can anyone else help me out with this? Yes, perfect. So here you'll say end is equal to give a space. किंवा स्पेसची पण गरज नाही ऍक्च्युली. विल नॉट गिव्ह अ स्पेस, विल कीप इट एम्प्टी, पण आपण सांगतोय की end is equal to empty. स्लॅश एन देऊ नको असं आपण सांगतोय. आणि इफ आय रन दिस देन you'll ऑब्झर्व की आपल्याला इंडिया आलेलं आहे. हा आता तुम्ही म्हणाल की अमित सर त्याच्यासाठी एवढी तक करायची काय गरज होती, आपण प्रिंट टेस्ट म्हणाल असतं तरी चाललं असतं. हो ऑफकोर्स चाललं असतं ना, पण तो विषय नाहीच आहे. आपला पर्पज ते काय तसा नव्हताच. आपला पर्पज होता की लूप मध्ये जर करायची वेळ आली तर कसं करायचं. ओके. सो यातला फरक लक्षात आला आता तुमच्या की हे जे लूप आहे फॉरचं, हे कसं दोन वेने वापरता येतं. हा खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे बरं काही पायथन मध्ये, कारण फॉर लूप हे म्हणजे याच्यासाठी तर लागतात, पण हा तर त्याचा खूप मेजर यूज आहे की स्ट्रिंग्स असू द्या, लिस्ट असू द्या, टपल्स असू द्या, डिक्शनरी असू द्या, ह्या डेटा टाइप्स मध्ये. आणि बाय द वे आपल्याला फक्त स्ट्रिंग माहिती आहे, आपण लिस्ट आपण डिक्शनरी बघितलेलं नाही अजून. सो स्ट्रिंग मधलं तर आपण ऑलरेडी बघितलं की कसं आपल्याला इटरेट करता येतं स्ट्रिंगवर ऑल कॅरेक्टर्स. हे असला कोड लिहिण्यापेक्षा असा सिंपल कोड लिहायला. ओके फाईन. तर आता आपण काय करूयात, म्हणजे हा डिफरन्स तर मी तुम्हाला सांगितला की रेंज वाईज कसं यूज करायचंय आणि एखाद्या सिक्वेन्स डेटा टाईपवर कसं यूज करायचं. सिक्वेन्स डेटा टाईप म्हणजे काय नाही रे, फक्त तो असा डेटा टाईप ज्याच्यामध्ये डेटा सिक्वेन्स मध्ये असतो, जसं की लिस्ट असेल, टपल असेल किंवा तुमचं स्ट्रिंग असेल, अरे बेसिकली. आणि जर तुमच्या कोणाला हा प्रश्न पडला असेल की अमित सर स्ट्रिंग मध्ये तर कॅरेक्टर्स असतात, पण मला जर इंटिजरचा अरे बनवायचा असेल, तर लक्षात घ्या इंटिजरचा अरे बनवायचा असेल तर व्हॉट वी डू इज वी यूज अ लिस्ट फॉर इंटिजर अरे. सो अरेच्या केसमध्ये सरळ लिस्ट वापरायला सुरुवात करतो आपण. लिस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉवरफुल थिंग्स इन पायथन. खूप पॉवरफुल गोष्ट आहे ती पायथन मध्ये लिस्ट. ओके ऑलराईट. सो कमिंग बॅक टू द कोडिंग पार्ट ऑफ इट नाव. हे पण परत मी याला कॉमेंट करतो. राईट. आणि आता लेट्स स्टार्ट रायटिंग सम प्रोग्राम युजिंग लूप्स. आता पहिला प्रोग्राम मी इथे सांगतो तुम्हाला की accept a number user and print the maths table of असं लिहितो ना, व्यवस्थित ग्रीन व्यवस्थित वाटतं ना, ग्रीन मध्ये लिहितो. Accept a number from user and print the maths table of
that number. Right? तर आता मी एक मोजून 1-1.5 मिनिटाचा वॉटर ब्रेक घेतोय. मला जरा घसा दुखतोय, पाणी प्यायचंय मला. तेवढ्या वेळात मला असं पाहिजे की तुम्ही सगळ्यांनी पटकन शक्य असेल तर तुमच्या मशीन्सवर आणि नसेल शक्य तुम्ही जर सेशन मोबाईलवर अटेंड करत असाल तर पटकन पेन आणि पेपर घेऊन सॉल्व्ह करता येते का बघा की तुम्हाला हा कोड कसा लिहिता येईल. ओके, आय जस्ट बी बॅक इन 2 minutes. फिगर इट आउट की याचा कोड कसा लिहिता येईल. Okay, good. So few people have replied that they are done, which is a good thing. Let me go ahead and type in the code. Let's follow the simple steps. Step number one, and when I write the code, just observe how I'm building the solution. जरी तुम्ही कोड करत नसाल, okay, it's very good. I have got multiple responses saying that people have done, so it is very good. जेव्हा मी तो कोड लिहितो ना तेव्हा मी विचार कसा करतो हे पण मी बोलणार आहे. आणि this is kind of a simple rule that you'll apply whenever you write your own codes, right? So you have to take care of these things. So पहिली गोष्ट तर accept a number from user. So my first step is to accept a number from user. So say n is equal to integer. जास्त विचार न करता enter a number. Quite easy. Alright. In fact मी तर काय करेन माहितीये का, बाहेर का तर मी आधी रन करून बघेन प्रोग्राम, प्रत्येक मोमेंटला बिल्ड करत जायचं तो प्रोग्राम की बाबा बघूयात नंबर घेतोय का, अरे काहीतरी चुकलं इथे. Let me say end of line. ओके, स्ट्रिंग मध्ये कुछ तो गडबड हो गया है पर्यंत तर ठीक होतं ना ऍक्च्युली. हे याला काढून तुम्ही काय की त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम झाला. बघतो काय ते. सपोज मी नंबर दिला 10 आणि तो प्रिंट झाला म्हणजे माझी स्टेप पहिली क्लिअर झालेली आहे की आय कॅन रीड द नंबर. सो आय एम रिलॅक्स ना, नंबर मला रीड करता येतो. आता सेकंड गोष्ट काय की मला मॅथ्सचा टेबल प्रिंट करायचा आहे. आता मॅथ्सचा टेबल म्हणजे काय असतो हे मला आधी माहिती आहे का. तर मॅथ्सचा टेबल म्हणजे कसा असतो, 7चा टेबल जर मला सांगायचं असेल तर मी कसं म्हणतो 7 7 असं येतो ना आपण, 7 2s are 40 वगैरे वगैरे हे असं करतो. आता हे फॉर्मॅटिंग कडे जास्त लक्ष नाही द्यायचं, पण दिस इज व्हॉट वी इसेन्शियली नीड. आणि मग 7 10s are 70. इनफॅक्ट आतल्याच्या मुलांना तर 12 पर्यंत म्हणायला होतं, 12 पर्यंत. तुम्हाला हे असं पाहिजे, फाईन. तर लॉजिक फक्त मला हे कळलंय की ही गोष्ट 10 वेळा रिपीट होणार आहे, म्हणजे माझं लूप कितीचं असलं पाहिजे, 10चं. ओके,
एन च नाही, लक्षात घ्या. लूप कितीचा असणार आहे? लूप विल ऑलवेज बी फॉर 10. राईट. मग त्या केसमध्ये ओके, मी इथं काय करणार, मी म्हणणार फॉर आय इन रेंज 1, आता मला इथे 10 म्हणायचंय, म्हणजे मला इथे काय म्हणायला लागणार आहे? 11. हे तुम्हाला माहिती आहे. ओके, सांग से 1,11. आता अजून एक सांगतो, इथे आय कुड हॅव सेड 1, पण लक्षात घ्या बाय डिफॉल्ट स्टेप 1च असते. मग जर ती बाय डिफॉल्ट 1 असेल तर कशाला आपण उगाच सांगायचं? इज दिस पॉइंट क्लिअर? आता हे इनपुट्स काय इम्पॉर्टंट आहेत सांगतो मी तुम्हाला. हे लिहिलं त्याने काय फरक पडतो का? काय नाही फरक पडतो, इट विल वर्क फाईन. ओके, पण जर तुम्ही सांगितलं नसतं तरी त्याला ते कळणार होतं. असं असताना कधीही एक्स्ट्राची माहिती देऊ नये. ओके, द ओनली रिझन बिहाइंड दॅट इज, काय होतं माहितीये का गाईज, आपण हा कोड लिहिला इथं (1) देऊन, उद्या काहीतरी चेंजेस करत असताना कोणीतरी काहीतरी मॉडिफिकेशन करते, फाइंड अँड रिप्लेस करते, आणि कोणीतरी कोड लिहिला की यार सर्च करताना की 1 ला मला ना 2 ने रिप्लेस करायचंय, म्हणून त्यांनी रिप्लेस केला आणि चुकून आपल्या कोडमध्ये तो इथला 1 चा 2 झाला, तर आपलं लॉजिक फसलं. त्याच्यापेक्षा बेटर होतं ना की आपण हे लिहिलंच नसतं. तर म्हणजे जी गोष्ट लिहिलीच नाहीये ती मॉडिफाय कशी होणार ना, त्याच्यात एरर यूज कशी शकणार आहे? सो ऑलवेज रिमेंबर दिस फंडामेंटल की पायथॉन मध्ये जेव्हा तुम्हाला लूपचे रेंज लिहायची असते आणि जेव्हा स्टेप 1 असते तेव्हा एक्सप्लिसिटली 1 मेन्शन करू नका. ओके, फरक काहीही पडत नाहीये. हा मेंटेनन्सचा इश्यू असतो. 4 महिन्यांनी त्याच्यावर दुसरं कुठलं तरी व्यक्ती काम करायला लागतं आणि ती व्यक्ती चुकून ते चेंजेस मारू शकतं त्याच्यापेक्षा बेटर की ते सांगूच नका. ओके, दॅट्स व्हाय. सो आय से फॉर आय इन रेंज 1 to 11. ऑलराईट. आणि आता काय करायचंय मला, म्हणजे माझं 10चं लूप तर झालं. ऑलराईट, म्हणजे मी आता इथं काय करतो ना, प्रिंट म्हणतो एन, सिंपल आहे, किंवा रादर प्रिंट म्हणतो आय. जेव्हा मी रन करतो मॉड्यूल आणि मी इथं देतो नंबर, आता नंबर 7च देतो कारण तिथं 7च दिलेला, तर त्यांनी 1 ते 10 प्रिंट केले. ओके, पण खरं तर आपल्याला इथं आय नको होतं, आपल्याला काय पाहिजे? 7 into आय, म्हणजे एन into आय असं पाहिजे आपल्याला. राईट. So here I'm going to say for I in range 1 to 11 print n star I. आता मी प्रोग्राम रन केला आणि आता मी टाकला इथं 7. आता मला आलं 7 1 7 7 2 14 वगैरे वगैरे 70 पर्यंत. ओके, याने टेबल तर मला मिळालं, पण मला रिक्वायरमेंट युजरने दिली होती की मला असं प्रिंट झालं पाहिजे 7 1 7 7 2 14 अशा टाइप्स. ठीक आहे, म्हणजे ऑब्व्हियसली आपल्याला प्रिंट स्टेटमेंट मध्ये काहीतरी चेंजेस आणायला लागणार आहेत. करेक्ट. सो अगेन देर आर 2 अल्टरनेटिव्ह. जसं मी तुम्हाला सांगत आलोय तसं तुम्ही प्लस प्लसनी खेळत बसा, मग तुम्हाला ते टाईपकास्ट करायला लागेल. तुम्ही कॉमा कॉमानी खेळत बसा, तेही तुम्हाला करता येईल. पण मी तुम्हाला काय सांगितलंय, सगळ्यात फेवरेट मेथड काय आहे माझी? फॉर्मॅटेड स्ट्रिंग. ओके, मग ती फॉर्मॅटेड स्ट्रिंग मी कशी लिहिणार आहे बघा. मी इथं म्हणणार आहे 7 म्हणजे n into I is equal to n star I. संपला विषय. किती सोपा आहे कोड सांगा बरं तुम्हाला. पहिली गोष्ट तर मला हे सांगा की ही लाईन बघितल्यावर तुम्हाला कळतंय का की त्या लाईन मध्ये काय होतंय? तो विचार करा आधी, सगळ्यात महत्वाचं. सो डज इट मेक सेन्स की जे दाखवलंय आपल्याला ते वाचल्यावर तुम्हाला कळतंय? हे खूप महत्वाचं. मग तुम्ही म्हणाल की हा अमित सर हे कळालं की ब्रॅकेटमध्ये एन आहे म्हणजे इथे हा जो काही नंबर असेल तो रिप्लेस होईल. हा एक्स जरी लिहिलेला दिसला तुम्हाला तरी ती क्रॉस म्हणून प्रिंट होणार आहे, आउटपुटमध्ये दिसणार आहे ऍक्च्युली, कारण ते काय व्हेरिएबल नाहीये. त्याला मी काय अशी ब्रॅकेट नाही टाकलेली, अशी ब्रॅकेट टाकली ना तर तुम्हाला एररच देईल. ते पण बघू आपण. ओके, आणि आय काय आहे? आय आपलं लूपचं व्हेरिएबल आहे, ते पण आपण ब्रॅकेटमध्ये टाकलं. इज इक्वल टू, अरे अच्छा हे काय लिहिलंय अमित सर तुम्ही? हे तर व्हेरिएबल नाहीये. पण इफ यू रिमेंबर क्लिअरली, जेव्हा हे आम्ही तुम्हाला शिकवलं होतं तेव्हा मी तुम्हाला सांगितलं होतं की आपण कर्ली ब्रॅकेट्सच्या आतमध्ये एक्सप्रेशन लिहू शकतो. नुसतं व्हेरिएबल असं नाही, एक्सप्रेशन ए प्लस बी, ए इंटू बी, ए डिवायडेड बाय बी, ए डिवायडेड किंवा ए प्लस बी डिवायडेड बाय सी, असं काही एक्सप्रेशन मी लिहू शकतो. ऑलराईट, दॅट एक्सप्रेशन शुड गिव्ह मी अ रिझल्ट बेसिकली, आणि तो रिझल्ट तो प्रिंट करत असतो प्रिंटमध्ये. म्हणून
इथे मी स्ट्रेट अवे जाऊन n स्टार I असं व्यवस्थित लिहू शकतो, मला काहीही प्रॉब्लेम येत नाही. ऑलराइट, so I will prefer that you don't use the comma things and instead use the formatted string. This will be a preferred way to do it. आता एवढं सगळं बडबड केली आहे मी, पण तो रन होते का बघू द्या मला एकदा आपल्याला पाहिजे तसा. सो इथं मी म्हणतो एंटर द नंबर 7. आला का टेबल व्यवस्थित आला. 7 1 7 7 2 40. काय चेक करायची गरज नाही कारण कम्प्युटर काय चुकणार नाही. आता इथे असं होऊ शकतं की तुम्हाला ते फॉर्मॅटिंग जसं एक्सपेक्टेड आहे तसं नाहीये वगैरे, पण दॅट इज फाईन. ते त्याच्या तिथे आपण आता नाही खेळत बसणार त्या फॉर्मॅटिंग, राईट. आणि दुसरी गोष्ट तर मला रन करून बघू दे की मी दुसरा कुठला नंबर दिला तर त्याचा टेबल व्यवस्थित येणार आहे ना. मी इथे म्हटलं लेट से 21चा टेबल पाहिजे, 21चा टेबल बरोबर आलेला आहे ना हे आपल्याला कन्फर्म करा. ऑलराइट, सो दिस इज हाऊ यू कॅन बिल्ड युअर सोल्युशन. फाईन. आणि लक्षात ठेवा कुठलंही ऍप्लिकेशन किंवा कुठलाही प्रोग्राम बिल्ड करत असताना तो स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करायचा. एकदम भस्कन सगळ्याच्या सगळा कोड लिहिलाय आणि रन केलाय आणि काहीच वर्क होत नाही आणि मग अरे शोधत बसा अरे हे चुकलंय का ते चुकलंय का, असं नाही करायचं. स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करायचं. पहिली सगळ्यात सिंपल स्टेप तर मी काय केली होती, नंबर घेता येतोय का मला ते कन्फर्म केलं. आता ही हास्यास्पद आहे की हा नंबर घेता येणारच आहे ना, बट स्टील इट इज अ स्टेप. करून बघायची ती वर्क होतीये ना, हा वर्क झाली गुड, काहीच प्रॉब्लेम नाहीये, वर्क झालेली आहे ती. म्हणून आपण पुढे जातो की ते कसं बिल्ड करायचं. ओके. आणि इथे एक तुम्हाला दाखवतो मी एक गोष्ट जी मला इथे दाखवायची होती. सपोज मी इथं असं लिहिलं आणि म्हटलं मी रन मिळेल, इथे मी नंबर दिला 8. तर इथे बघा त्यांनी एरर दिली. तो एरर काय देतोय, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड. म्हणजे हे जे तुम्ही प्रिंटएफ स्टेटमेंट वापरलेलं आहे त्याच्यामध्ये इथे जो ब्रॅकेट टाकायचा प्रयत्न तुम्ही केलेला आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही एक्स असं लिहिलेलं आहे. ऑलराइट, and this x thing that you have declared is not a variable, कारण तो कुठंच डिक्लेअर्ड नाहीये. तुम्ही डायरेक्टली म्हणताय खरं पण तो कुठंच डिक्लेअर्ड नाहीये. म्हणजे काय, ती ब्रॅकेट तुम्ही नाही टाकली पाहिजे. ओके, सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर यू टू अंडरस्टँड की या कर्ली ब्रॅकेट्स मध्ये आपण जे काय लिहू शकतो ना गाईज, दॅट इज ओनली अन एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन म्हणजे अशी गोष्ट जी बघितल्यावर मला त्याचा काहीतरी रिझल्ट मिळेल. तर मी परत रन करतो आणि इथे परत एकदा काहीतरी नंबर देतो 4. पुढचा टेबल मला प्रिंट होईल. ऑलराइट, ओके, सो दिस इज क्लिअर. मला थोडंसं पायथॉन शेल मध्ये काही गोष्टी एक्सप्लेन करायच्या तर मी करतो बाय द वे. इथे लेट से मी काही व्हेरिएबल्स घेतले. ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20 आणि सी इज इक्वल टू 30 असं घेतलंय. कडे थोडीशी कॉन्सेप्ट मला जरा क्लिअर करायची. आता मी इथे म्हटलं प्रिंट फॉर्मॅटेड स्ट्रिंग. फॉर्मॅटेड स्ट्रिंग मध्ये मी म्हटलं ए बी सी. तर त्यांनी 10 20 30 प्रिंट केलं व्यवस्थित, कारण आपण तसंच त्याला फॉर्मॅटेड स्ट्रिंग मध्ये सांगितलं. मला इथे असंही म्हणता येतं प्रिंट फॉर्मॅटेड स्ट्रिंग. इथे मी म्हटलं ए प्लस बी प्लस सी, म्हणजे ही झाली त्यांची ऍडिशन. त्याच्यानंतर इथे मी म्हणू शकतो ए इंटू बी, ही झाली ए आणि बी ची मल्टिप्लिकेशन. अच्छा, मी सी ला पण 20 दिलं का चुकून, ठीक आहे. आणि इथे मी म्हणतो ए किंवा मी म्हणतो बी मायनस ए. त्याचे रिझल्ट काय येणार आहेत, ए प्लस बी प्लस सी इज प्लस 20 प्लस 20 इज 50. ए स्टार बी इज 10 इंटू 20 इज 200. आणि तिसरं आहे बी मायनस ए, सो 20 मायनस 10 इज 10. सो असे एक्सप्रेशन्स मला याच्यात लिहितात. Now, not only this, I can do is, I can say here, let's say this, a into 10 असं जर मी म्हटलं तरी ते चालणार आहे. ओके, बिकॉज एव्हरीथिंग दॅट यू आर डुईंग, जे काही सी लक्षात घ्या, हे मी थोडंसं काय एक्सप्लेन करतो ना गाइस, दिस इज अ इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट, दिस फॉर्मॅटेड स्ट्रिंग. याच्यामध्ये तुम्ही जे काय लिहिल ना त्याचा काहीतरी रिझल्ट आला पाहिजे. तो जर रिझल्ट येत असेल तर त्याला चालेल. म्हणजे ए स्टार 10 याचा काहीतरी रिझल्ट येतो ना की ए ची व्हॅल्यू आहे 10, त्याला मल्टिप्लाय केलं 10 ने म्हणजे 100. सो इट विल वर्क. आता इथे अजून एक दाखवतो. सपोज मी असं म्हटलं प्रिंट फॉर्मॅटेड स्ट्रिंग. सपोज इथं मला काय करता येईल,
ए स्टार 10 ने दाखवून, हा मी असं दाखवतो तुम्हाला. ए किती आहे? 10 आहे ना. इज इट ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 10? आणि बघा त्याचा रिझल्ट आता काय येतं. ट्रू. आता तुम्ही जरा अचंबितच व्हायला लागाल की अरे हे काय व्हायला लागलंय, इथं तर मी इफ वगैरे काहीच लिहिलेलं नाहीये, तरी कसं काय चालतंय? बिकॉज मी तुम्हाला तेच सांगायचा प्रयत्न करतोय. सी, ए इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 10 ही काय गंमत नाहीये त्याच्यात. का? कारण की तो रिझल्ट आहे फक्त याचा. ते काय इफ मध्येच असतं असं काही नाही. दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट. त्याचा रिझल्ट हा ट्रू आहे. आपण ते कंडिशन मध्ये वापरतो कारण आपल्याला ते इफ ट्रू, इफ फॉल्स असं लागतं म्हणून. मग आता इथे यांनी आपल्याला हे सुद्धा अलाव केलं असं लिहायला. म्हणजे इसेन्शियली जर मला इथे असं काहीतरी याचा रिझल्ट प्रिंट करायचा असेल तर तुम्ही डायरेक्टली असं प्रिंट करू शकतो, काहीच प्रॉब्लेम नाही. ओके. आता अजून एक म्हणजे थोडक्यात आहे ना, मला सांगायचं मुद्दा हा आहे, या कर्ली ब्रॅकेट्सच्या आत आपण जे काही लिहितो त्याचा जर काही रिझल्ट येणार असेल ना, त्याचा काहीतरी आन्सर येणार असेल ना, तर प्रिंट स्टेटमेंट मध्ये ते चालतं, त्याला काही प्रॉब्लेम नाही. आता मी तुम्हाला अजून एक इथे लिहून दाखवतो. मी इथे दाखवतो प्रिंट एफ. ठीक आहे. आणि इथं मी म्हणतो याच्या आत बघा, मी म्हणतो प्रिंट फाय. ओके. आता इन्व्हर्टेड सिंटॅक्स म्हटलं तर एक काम करून ट्राय करून बघतो फक्त मी, मला सगळे करता येईल. string expecting closing. Oh, closing bracket is राहिली माझ्याकडनं. That's bad. That's very bad. असं पाहिजे ना. आता खरी गंमत आहे. कळतं का रिझल्ट काय आला? मी प्रिंट या फंक्शनच्या आतमध्ये फॉर्मॅटेड स्ट्रिंगला देताना त्याला एक्सप्रेशन दिलं प्रिंट हाय. तर ऑफकोर्स आधी हे एक्झिक्यूट होतं. सो त्याने काय केलं, प्रिंट हाय हे एक्झिक्यूट केलं, ज्याच्यामुळे हाय असं प्रिंट झालं. आणि प्रिंट फंक्शन ऍक्च्युअल मध्ये जो रिटर्न असतो ना त्याचा टाईप, दॅट इज नन. NONE हे रिटर्न करतो तो. जसं व्हॉइड असतं ना आपलं सी मध्ये, तसं हा NONE नन असं रिटर्न करतो. आणि म्हणून तो जो रिझल्ट आला नन, तो पण त्यांनी प्रिंट केला. हे काय स्ट्रिंग म्हणून नाही प्रिंट झालेलं नन, हे ह्या एक्सप्रेशनचा रिझल्ट म्हणून प्रिंट झालेलं आहे. येते लक्षात? इज दिस क्लिअर? दॅट इसेन्शियली in these curly brackets we can actually write any expression which is a valid Python expression and which can result to some output, which can provide you some kind of result. Okay, that is how this can be used. आणि म्हणूनच हे पॉवरफुल पण आहे. and you have to be a bit careful also. अच्छा, लास्टचं नाही कळाला, ठीक आहे. मग लास्टचं मी एक्सप्लेन करतो इथे डायग्रामनी, म्हणजे तुम्हाला पटकन कळेल. Okay, so let me just quickly draw a marker here. आणि इथे दाखवतो मी तुम्हाला. आता इथेच मी लिहिलेलं असेल प्रिंट, मी असं लिहिलं इथे एफ आणि ओपनिंग ह्याच्यात असे दिले की ए इज ग्रेटर दॅन 10. ते मग अशी लिहिलं होतं ना, ग्रेटर दॅन इक्वल टू 10. हे तर सगळ्यांना कळालेलं आहे, राईट? सो हे मला एक्सप्लेन करायची गरज नाही. ओके. आता तो काय करतो, एक्सप्रेशन आपलं हे ना, त्या एक्सप्रेशनला मी ग्रीन कलर देतो. ओके. सो एक्सप्रेशन काय येते, ए ग्रेटर दॅन इक्वल टू 10. बरोबर आहे. एक्सप्रेशनचा रिझल्ट काय, लेट्स इमॅजिन की ए मध्ये व्हॅल्यू 10 होती. इथे मी असं लिहितो ए इज इक्वल टू, किंवा ए इज इक्वल टू 15 म्हणतो चला. आणि मग आपण केलं. मग आता जर मी इथं ए ग्रेटर दॅन इक्वल टू 10 म्हटलं तर रिझल्ट काय येणार याचा, बरोबर आहे. म्हणजे इसेन्शियली इथे काय झालं, असं झालं ना, प्रिंट फॉर्मॅटेड स्ट्रिंग ट्रू. बरोबर का नाही ते मला सांगा फक्त. हे तर कळतंय तुम्हाला? इज दिस क्लिअर एव्हरीवन हाऊ दिस इज वर्किंग? अरे 2-4 येस टाका ना, म्हणजे मला कळेल. हा, ओके, गुड. नाव
आय एम गोइंग टू डू द सेम थिंग हियर. आता मी इथे काय करतोय, इथे मी म्हणतो इथे थोडंसं ते कॉम्प्लेक्स वाले लिहिते. आता प्रिंट आणि त्याच्या आतमध्ये फॉर्मॅटेड स्ट्रिंग घेतो मी आणि त्याच्या आत परत एक्सप्रेशन म्हणून मी काय टाकतोय बघा, की प्रिंट हाय. हे एक्सप्रेशन इथे कम्प्लीट आणि हे माझी हे पण कम्प्लीट. आता इथे एक्सप्रेशन जे आहे ना ते फक्त मी ग्रीन कलरनी हायलाइट करतो. आता इथे बघा एक्सप्रेशन काय, एक्सप्रेशन आहे प्रिंट, बरोबर आहे. म्हणून आता इथे मी असं लिहितो की इज ट्रू. ठीक आहे. आता इथे एक्सप्रेशन काय, प्रिंट हाय, म्हणजे तो पहिलं तर काय प्रिंट करणार आहे, पहिलं तर तो हाय प्रिंट करणार ना, कारण की एक्झिक्यूट करायला लागेल एक्सप्रेशन. इथे कसं त्यांनी एक्झिक्यूट केलं, मग ह्याचा रिझल्ट काय असतो प्रिंट हायचा. तर प्रिंट हाय हे एक्झिक्यूट झालं म्हणून त्यांनी हाय प्रिंट केलं, पण हे फंक्शन काहीतरी रिटर्न केलं पाहिजे ना, ह्याचा टोटल रिझल्ट असतो. तर हे जे प्रिंट फंक्शन असतं ना, इट रिटर्न्स नन. नन हा एक टाईप झाला रिटर्नचा, की त्याने काही पाठवलेलं नाही, जसं वॉइड असतं तसं. ओके. त्याच्यामुळे हे जे प्रिंट एफ आहे ना, हे जे इथलं प्रिंट एफ आहे ना, त्याला ते कसं येतं माहितीये का, प्रिंट एफ आणि इथे नन असं आल्यासारखं होतं त्याला ते, कारण की याचा रिझल्ट नन असतो. हे फंक्शन रिटर्न काहीच करत नाही, यांनी स्वतःचं काम केलं प्रिंटिंगचं, पण हा रिटर्न काहीच करत नसतो म्हणून नन. मग या प्रिंटला उत्तर काय मिळालं, नन. ओके, त्याला काही घेणं देणं नसतं, तो नन प्रिंट करून टाकतो. आलं का लक्षात कसं वर्क होते. तर ही सगळी गंमत आहे पायथनची. ऑलराइट, ओके, ठीक है. I think I'm done for today's session. Now, if you have any queries, then please ask. So, if you can use any function in format, it returns its value. Oh, yes, Shubham, you are right. You are absolutely right. In fact, चल आता तू विचारलंच आहेस ना, तर पटकन एक करून टाकूया आपण इथे. मला आता दाखवतो. एकदम सिंपल एक्झाम्पल. आपल्याकडे एक स्ट्रिंग आहे, त्याची लेंथ प्रिंट करायची आपल्याला. सो ऑब्विसली वन ऑप्शन इज, मी म्हणणार आहे प्रिंट लेंथ ऑफ, इथे एक घेतो मी, एस इज इक्वल टू अमित असं घेतो, आणि इथे मी म्हणतो लेंथ प्रिंट कर. सो मी काय म्हणणार त्याला, प्रिंट लेंथ ऑफ एस, ती आली 4. मी त्याला असंही म्हणू शकतो, प्रिंट फॉर्मॅटेड स्ट्रिंग मध्ये लेंथ इज इक्वल टू, आणि पुढे जाऊन तो कॉल करण्यापेक्षा इथेच ब्रॅकेट टाकून मी म्हणणार आहे लेंथ ऑफ एस. उप्स, एंटर हिट झाला माझ्याकडनं, सो मी परत टाईप करतो, लेंथ इज इक्वल टू, आता एक्सप्रेशन लिहायचं ना आपल्याला याच्यात, मग एक्सप्रेशन काय आपलं, लेंथ ऑफ एस, आणि हे कम्प्लीट, आणि हे कम्प्लीट, आन्सर आलं लेंथ इज इक्वल टू 4. ओके शुभम, सो आलं लक्षात की ते कसं वर्क झालं. आता ह्याला ब्रॅकेट द्यायची गरज नाहीये, लक्षात ठेवा. एकदा ब्रॅकेट दिली की त्याच्या आत जे काही आहे त्याला तो एक्सप्रेशन समजतो. सो याला तो व्हेरिएबलच समजणार आहे. सो असा विचार करू नका की इथे पण परत ही कर्ली ब्रॅकेट द्यायला लागेल, का अजिबात नाही, ती नाही द्यायची, त्याची काही गरज नाही. एकदा ब्रॅकेट दिली की त्याला कळतं याच्या आतमधलं एक्सप्रेशन. ओके, so yes, I think we are done for today's session. I'm going to stop the recording.